अच्छा राणा साहब भाई साहब ने बड़ी इंकशाफात किए ने दादो शुमार दे नाल ठीक है उन्होंने गल्लां कुछ सख्त है ने लेकिन हकीकत ने और हुकूमत नूं तनकीद नूं मुस्बत तनकीद है उन्होंने वड्डे दिल नाल सुनना चाहिए और ते कुछ काम भी करना चाहिए। ये दसो कि जिस तरह कि तुसी विचकार जो भाई साहब बोल रहे तुसी फरमाया कि 1.25 करोड़ बच्चा बाहर है और भाई साहब ने दस्सिया कि 1 लाख टीचर जड़ा वा वो थोड़े पंजाब दे विच ना यानी कि है घट है। निज़ाम तलीम चल किस तरह रहा फिर ये तो एवं हवा च गुब्बारा ही है बस खाली। अच्छा ये बदकिस्मती है कि तुसी पाकिस्तान नूं बनया जिहड़ा तकरीबन कोई 80 साल हो चले ने जी ठीक है 79 ईयर हुण जिहड़ी भी हुकूमत आंदी है ना वो कोशिश ये करदी है कि मैं अपने अरसे के दौरान जिहड़ा है ना कोई ऐसा अछूता काम करा जिहदे नाल जिहड़ा है ना मेरी बल्ले बल्ले होवे सही। लेकिन बदकिस्मती कि उन्होंने टाइम नहीं मिलता वो 3-4 साल गुजारदी है तो उन्होंने अगे भेज देंगे ने फिर नवे आ जाते हैं फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे ने। हुण इत्थे सूरत हाल बनी पई है कि पंजाब दे विच जिहड़ा है जिवें बासी साहब ने उन्हें दस्सिया है कि 4 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार है उन्होंने अगर नौकरी नहीं मिलनी तो उन्हें जाहिर है कि आ जाके घर दे विच अपनी बैठक दे विच कुछ बच्चों नूं ते पढ़ाना है दाल रोटी ते चलानी है या ये कोई जिन्हां कौमां दे मुकाबले ते सानूं लैके जाना चाहते हैं या जिन्हां दियां मिसालां सानूं दिंदे ने उन्हां तरह अपने बेरोजगारां नूं कोई वजीफा तो दिंदे नहीं है। तो लिहाजा 2 ही रस्ते ने या तो बेचारे कोई मेहनत मजदूरी कर लेन तालीम वाले पासे ते या फिर क्राइम वाले पासे चले जान ठीक है। क्राइम वाले पासे भी तुहानूं पता है कि क्राइम करने लई भी सरपरस्ती चाहिए है। बहरहाल मैं इधर आवांगा कि जदों भी कोई किसी भी जगह ते कोई अदारा खुलदा है ना तो उसकी प्राइम रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी हुंदी ना पहली सब तो उस इलाके दे SHO दी उस थाने दी हुंदी है। तुसीं थाने जाओ तो तुहानूं एक चैक लिस्ट नज़र आएगी जिस लिखा है भी इस थाने दी दूच 2 बैंक ने 10 स्कूल ने इन्ने फलां अदारे ने इन्ने फलां अदारे ने ताकि अमनो अमान की सूरत हाल लई उन्हां कोल सारा डाटा मौजूद है। उस तो बाद जिहड़ी तुहाडी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्हां नूं तुसीं माशाअल्लाह AC जिहड़े ने जिन्हां नूं वीगो डाले दिते ने AC प्रोटोकोल है कमरे ने सारा कुछ है ये फिर उन्होंने जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने तहसील दे विच कोई भी नवा अदारा खुले तो उन्होंने पूछन कि भाईजान तुसीं ये अदारा किहड़ी इजाजत नाल खोलिया ठीक है ना। अगर वो अदारा फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड है एजुकेशन के रिलेटेड है हैल्थ के रिलेटेड तो उन्होंने कोलों उन्होंने NOC मंगना चाहिए। हुण जिहड़ा भगवानपुर अदारा है ये तो पिछले 25-30 सालों तो चल रहा है और उत्थों हमेशा जिहड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडीडेट जितया ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती है कि अज तक उत्थे किसी को पता ही नहीं गा यार एक अदारा प्राइवेट चलता पाया ना SHO नूं पता है ना तहसील एडमिनिस्ट्रेशन नूं पता है ना साडी इंतजामिया नूं पता है। साडी इंतजामिया की सूरत हाल ये जे कि ये अगर कोई स्कूल चैक करन चले जान ना ये दरवाज़ा खड़कान तो अगर जवाब अंदरों ना आवे तो काल किसी होर पासे हो जाती है। क्योंकि महकमा तलीम का एक बंदा आया पता नहीं कौन है तो दरवाज़ा खड़काई जा रहा है गेट खड़काई जा रहे हैं तो उन्होंने काल आ जाती कित्थे आ गया तू वापस आ इत्थों। लिहाजा मैं समझना वा कि अगर तुसी इस मुल्क दे विच तालीम नूं कमर्शलिज्म ते चलाना है इंडस्ट्री के तौर पर चलाना है तो तुहानूं इहदे लई एक नवा महकमा बनाना पएगा। ये स्कूल इंतजामिया दे वस दा रोग नहीं है। राणा साहब इन्ने बनाए ने पैफ ते पता नहीं मेरे नाम ही नहीं आंदे दर्जन तो ज्यादा अदारे ने वो मेरा मकसद है वो तो सिर्फ देखो ना हुण पैफ जिहड़ा है ओहदा बजट हर साल वधदा जा रहा है हर साल वो बजट बढ़ता जा रहा है एज दफा 55 अरब रुपया हो गया ठीक है ना। अच्छा जो तुसी बच्चे की सहूलत वाल जाओगे तो उत्थे आके तुहानूं जिहड़ा ना जिहड़ा जिन्हें स्कूल लिता है या जिहड़ा मालक है उन्हें पहले तो अपना मुनाफा बाहर करना है कि फर्ज करो उन्होंने 2 लाख रुपया पैफ महीने का दे रही है उन्होंने लाख रुपया अपना बाहर करना है फिर उस तो बाद उन्हें अगले पासे जाना है कि मैं उस्ताद नूं 5000 देना या 10,000 देना है ठीक है ना। तो हुण जिहड़ा बंदा 10 या 5,000 रुपया लै रहा है तो मैनू दसो कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की की तवक्को करोगे ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ ठीक है। जिवें DC साहब कहते हैं कि छोटा गोद जिहड़ा ना वो 1600 रुपया रेट है जो कि मार्केट के 3200 रुपये विक रहा है तो हुण इसे तरह ही कि वो अगर तुसीं तनख्वाह 7,000 या 6,000 दे रहे हो उसके लिए तुहानूं ग्रेजुएट तो नहीं कोई मिलेगा वो तुहानूं मैट्रिक पास ही मिलना है। तो इस वास्ते मैं समझना वा कि भट्टो साहब ने 72 च तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे सन उन्होंने नैशनलाइज कर लिया क्यों किया ताकि एक नज़रिए ते कौम पैदा हो ठीक है और ये जिम्मेदारी रियासत की है ये उन्होंने महसूस किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने पार्टी ने भी
ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਫ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 40% ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੈਫ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਵੀ 30 40 50 100 ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਪੈਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ 12-13 ਅਦਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ। आखिर की वजह है कि तालीम ते रियासत जिम्मेदारी, रियासत क्यों राय फराख तैयार कर रही है, क्यों पंजाब हुकूमत जी है वो ठेके ते दे रही है स्कूल? सर सब तो वड्डी ते पहली गल है कि सियासतदान जड़े ने, मैं सियासी गल कर रहा जी जी, कि सियासतदान आवाम नूं पढ़ना चाहते ही नहीं, पढ़ाना चाहते ही नहीं उन्होंने, ताकि शोर ना हो, ताकि वो इन्हां तो लायक ना हो जाए। क्योंकि सियासतदान तो सानूं पता है जो जो पढ़े लिखे होंगे ने, शौर ना आ जाए। बड़े बड़े अजीब जे सैगमेंट है ने, बड़े बड़े इंकशाफात है ने, वो किसी होर टाइम ते करांगे। पहली गल। दूसरी गल, जिहड़ी 18वीं तरमीम सी जिहदे शिक दे मुताबिक तालीम ते सेहत सूबिਆਂ ਨੂੰ मुंतकिल हुई, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ पॉइंट उठिया कि ਇਹ सूबिਆਂ ਨੂੰ मुंतकिल नहीं हो सकती क्योंकि ਇਹ कौमी तकाजा है, ਇਹ सूबाई तकाजा नहीं हैगा। क्योंकि जिस ने 18वीं तरमीम तो बाद सूबिਆਂ ਨੂੰ तालीम शिफ्ट हुई सी ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਸਾਨੀਆਤੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਕਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਕ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਕ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 16,000 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਨੱਥ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਬਿਲਫਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ, CNW ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, LDA ਨੇ ਦੇਣਾ, FDA ਨੇ ਦੇਣਾ, MDA ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 800 ਹੋਰ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ 99.9% ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਗਾਲੋ, ਇਹ 80% ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੀਐਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤਨਕੀਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗਲਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 98% ਜਾਂ 95% ਜਾਂ 80% ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 10 ਮੰਨ ਲੈ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਈਏ? ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਵੋ ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੇਵੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦੇਵੋ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ, ਵਨ ਵਿੰਡੋ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਬਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1% ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੋ ਜਾਏ। ਹਲੇ ਵੀ 62% ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 23 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ 62-63% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ MD, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 24A ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25A ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੋਂ ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੀ ਕੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਮਰੀਜ਼, ਹਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ ਸਵਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੇ ਤੈਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਝ। ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੇ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, PIC ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ, ਮੁਕਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਾਇਦ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਔਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੀ ਏ।